Good morning, everyone. I am Professor Amit Jadhav. Today we are going to see JavaScript function. In last two lectures, we have seen how to declare the variables, use the keywords, what are the operators and its different types, and what are the different statements that we use, like if, switch, while, do while, and for statement that we have discussed in last two lectures. Today we are going to start with the functions. A function is nothing but the group of reusable code which we can call anywhere in the program. So whenever we required a particular thing again and again, at that time instead of writing the code, we use function. So function is the block of statement that execute when we call that function. बघा function एक काय आहे की जर आपल्याला एखादी गोष्ट पुन्हा पुन्हा रिपीटेड आपल्याला लागते तर प्रत्येक वेळी त्याचा कोड राईट करण्यापेक्षा आपण काय करतो एकदाच फंक्शन राईट करून ठेवतो आणि ते फंक्शन ज्या ज्या ठिकाणी आपल्याला यूज करायचं आहे त्या ठिकाणी फक्त ते फंक्शन आपल्याला कॉल करायला लागतं. म्हणजे जनरली फंक्शन मध्ये दोन गोष्टी आहेत, एक फंक्शन डेफिनेशन जी फंक्शन मध्ये आपण राईट करतो काय करायचं आपल्याला, आणि दुसरा एक call the function. Okay, so it helps the programmers in writing model across. It break your big program into small programs. So function काय करतं की मोठा प्रोग्राम आहे किंवा मोठा ऍप्लिकेशन आहे ते छोट्या छोट्या पार्ट मध्ये डिवाइड करतं. आपण त्याचे प्रत्येकाचे छोटे छोटे फंक्शन बनवू शकतो आणि instead of writing the whole program we divide our program into small module. Okay, like any other advanced programming language, JavaScript also support all the features necessary to write the modular code using functions. You must have seen the functions like alert and write in the earlier chapters. We were used this function again and again, but they had been written in core JavaScript only once. तर आता JavaScript पण अशी लँग्वेज आहे की ते सगळे ऍडव्हान्स प्रोग्रामिंग फीचर्स जे आहे ते सपोर्ट करते आणि त्यातलंच एक फंक्शन आहे. तर आपण आता फंक्शन ऑलरेडी आपण यूज केलंय, फक्त ते फंक्शन म्हणतात असं आपण बघितलं नाही. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल अलर्ट आपण यूज केला, अलर्टचं फंक्शन ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट मध्ये राईट केलेलं आहे, जस्ट वी कॉल दॅट फंक्शन. आपण काय करतो, अलर्ट लिहितो आणि तिथं त्याच्यामध्ये जे काय आपल्याला व्हॅल्यू डिस्प्ले करायचे बॉक्समध्ये ती आपण इथं पास करतो आणि तो बॉक्स आपल्याला डिस्प्ले होतो. त्यासाठी आपण अलर्ट यूज करतो. तर हे अलर्ट फंक्शन ऑलरेडी राईट केलेलं आहे, जस्ट आपण त्याला व्हॅल्यू पास करतो आणि ती आपल्याला आउटपुटला दिसतं. सेम राईट साठी प्रिंट साठी आपण सेम तेच यूज करतो. आता फंक्शन मध्ये मी सांगितलं की फंक्शन मध्ये फंक्शन डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे. आता फंक्शन डेफिनेशन कशासाठी यूज केलं जातं, तर फंक्शन मध्ये ऍक्च्युली आपल्याला काय करायचंय, काय परफॉर्म करायचंय त्याला फंक्शन डेफिनेशन म्हणतात. द मोस्ट कॉमन वे टू डिफाइन फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट बाय युजिंग फंक्शन कीवर्ड. जिथं आपल्याला फंक्शन राईट करायचं आहे तर तिथं आपण फंक्शन कीवर्ड यूज करतो. नंतर काय असतं ते फंक्शन नेम असतं, म्हणजे जे फंक्शनचं नाव, इट्स अ युजर डिफाइन, वी कॅन गिव्ह इट व्हॉट एव्हर वी वॉन्ट, and the list of the parameters. We pass the parameters that we use in our function and we use the curly brackets. So here is a simple syntax of function. So this is the keyword that we use before the function name. This is nothing but the function name, and we can pass the parameter or we can keep it blank. So integer a and b, these are the parameters, and here we write the function definition in this block. Okay, so here I define one variable c, and here I write c is equal to a plus b. So this is the function that I write to add two numbers. So for different purpose we can use the function. So the basic syntax of function is that must be enclosed in a script tag, because here we start with the JavaScript. So script type is equal to text/JavaScript. Here we start our code and we write our function. Function is the keyword that we use to define a function or declare the function, and here the function name and the parameter list. So this is the simple example to say hello in a function. So here we write the function definition, function say hello, and give the alert in that. So whenever we call this function, at that time
we will find alert box on our screen with the message hello there. Okay, so next thing is the call function, because without calling the function will never get execute. आपण जोपर्यंत कॉल करत नाही तोपर्यंत फंक्शन एक्झिक्यूट होणार नाही, त्यासाठी फंक्शन कॉल करायला लागेल. सो बघा इथं आपण हेड मध्ये आपण हे फंक्शन राईट करायचं आहे तर आपण कुठेही राईट करू शकतो. आपण सेपरेट फाईल पण बनवू शकतो जावास्क्रिप्ट मध्ये आणि तिथं पण फंक्शन राईट करू शकतो आणि इथं या प्रोग्राम मध्ये ती फाईल इन्क्लूड करून घेऊ शकतो. किंवा आपण बघा आता इथं हेड मध्ये आपण राईट केलंय आणि एक मिनिट. ओके, जोपर्यंत आपण फंक्शन कॉल करत नाही तोपर्यंत हा फंक्शन मध्ये जो काही कोड राईट केलाय तो कोड एक्झिक्यूट होणार नाही. आता इथं बघा इथं आपण हा फंक्शन राईट केलं, फंक्शन मध्ये आपण सिम्पली राईट केले डॉक्युमेंट डॉट राईट हॅलो देअर आणि इथं आपण काय केलंय फंक्शनचा ब्लॉक क्लोज केला बाय युझिंग कर्ली ब्रॅकेट आणि त्यानंतर स्क्रिप्ट क्लोज केली, हेड टॅग क्लोज केला. तर बॉडी टॅग मध्ये काय दिलं बघा, बॉडी टॅग मध्ये पी टॅग आपला यूज केलाय. हे आपलं सिंपल HTML कोड आहे त्यामुळे आपल्याला इथं स्क्रिप्ट वगैरे लिहायची गरज नाही. क्लिक द फॉलोइंग बटन टू कॉल द फंक्शन आणि मग इथं फॉर्म मध्ये आपण इनपुट टाइप इक्वल टू बटन घेतलं, ऑन क्लिक से हॅलो फंक्शन कॉल केलं. तर हे फंक्शन जे कॉल करतोय ते फंक्शनचं नाव आणि हे नेम आपल्याला एकदम सिमिलर पाहिजे. तर आता समजा इथं एच जर स्मॉल झालं तर काही प्रॉब्लेम येईल, कारण की केस सेन्सिटिव्ह लँग्वेज आहे. तर त्यामुळं इथं जर फंक्शन चुकीच्या नावानं कॉल केलं तर हा कोड एक्झिक्यूट होणार नाही. तसं इथं आपण फंक्शन राईट केलंय त्या पद्धतीने तिथं आपल्याला कॉल करायला लागेल. आता इथं आपण पॅरामीटर्स काय पाठवले नाहीये त्यामुळे इथं पण आपल्याला पॅरामीटर द्यायची गरज नाही. आणि या बटन व्हॅल्यू कशासाठी, तर त्या बटनवर काय आपल्याला डिस्प्ले करायचं आहे. तर से हॅलो आपण केल्यानंतर फॉर्म टॅग क्लोज केला, पी यूज द डिफरंट टेक्स्ट इन द राईट मेथड अँड देन ट्राय. आणि इथं बॉडी टॅग क्लोज केला आपण आणि इथं HTML क्लोज केला आणि आउटपुट आहे से हॅलो आणि आपण क्लिक केल्यानंतर हा कोड एक्झिक्यूट होतो. तर बघूया आपण त्याचं प्रॅक्टिकली एक्झाम्पल. इथं मी लिहिलं नोटपॅड. ओके, आता इथं फर्स्ट आपण HTML टॅग राईट करू. HTML मध्ये हेड टॅग लिहिला मी डायरेक्ट. हेड मध्ये हवं तर टायटल द्या, आता सध्या मी देत नाही. डायरेक्ट स्क्रिप्ट टॅग लिहिला, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लॅश जावास्क्रिप्ट. ओके, इथं स्क्रिप्ट टॅग क्लोज केलं. आता याच्यामध्ये आपल्याला फंक्शन राईट करायचं आहे. सो आय राईट फंक्शन हिअर. फंक्शनला नेम दिलं समजा से हॅलो, काही देऊ शकता तुम्ही, इट्स अ युजर डिफाईन. आणि इथं एक अलर्ट बॉक्स घेतला, अलर्ट बॉक्स मध्ये दिलं वेलकम टू जावास्क्रिप्ट. ओके, सेमीकोलन काय कंपल्सरी नाही. आता एवढंच मला इथं राईट करायचं. मी हेड टॅग पुन्हा काय केला, क्लोज केला, मॅक्सिमाइज करतो आणि त्यानंतर मी बॉडी टॅग स्टार्ट केला. बॉडी टॅग मध्ये मी एक पी टॅग घेतला, क्लिक ऑन बटन आणि पी टॅग क्लोज केला. त्यानंतर इथे मी एक फॉर्म टॅग घेतला, कारण की मला बटन वगैरे यूज करायचं आहे तर त्यासाठी फॉर्म गरजेचा आहे. मी त्याला फॉर्मला ID दिला FRM वेलकम. इथं फॉर्म टॅग क्लोज केला आणि इथं आपल्याला घ्यायचं सिंपल एक बटन. मी इथलं घेतलं इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट मध्ये बटन, त्याला ID दिला बटन 1, त्याला व्हॅल्यू दिली क्लिक मी आणि ऑन क्लिक आपल्याला ते कॉल करायचंय. मी ऑन क्लिक इज इक्वल टू दिलं. फंक्शनचं नाव लिहायचं आपल्याला से हॅलो आणि पॅरेंथेसिस आपण पास केला. इथे इनपुट टाइप बटन क्लोज केलं
प्रोग्राम सेव्ह करायला लागेल. ई ड्राईव्हला डेस्कटॉपवरच करतो सध्या. येस, जावास्क्रिप्ट. function1.html all files and save. ओके, फॉर्म क्लोज केला. त्यानंतर आपल्याला बॉडी टॅग क्लोज करायला लागेल. बॉडी टॅग क्लोज केला, नंतर फायनली HTML टॅग क्लोज केला. प्रोग्राम सेव्ह केला. आता रन करून बघूया आपण हे बटन क्लिक वर एक्झिक्यूट होतंय का. जावास्क्रिप्ट. येस, इथं function1चा प्रोग्राम आपल्याला आलाय. क्लिक मी आणि हा बॉक्स आला. स्पेस इज वेलकम टू जावास्क्रिप्ट. ओके, आता हे काय झालं, फंक्शन कॉल झालं. आता आपण कंटिन्यू करूया लेक्चर. हे कळलं तुम्हाला फंक्शन कसं कॉल करायचं. नेक्स्ट पॉइंट आहे फंक्शन पॅरामीटर. तर आता फंक्शनला आपल्याला पॅरामीटर पण पाठवता येतात. मग आपण ऍडचं बघितलं, सेम आपल्याला पॅरामीटर पास करतात. आता या एक्झाम्पल मध्ये बघा, इथं आपण सिंपल एक्झाम्पल इथे से हॅलोच, पण इथं याचं पॅरामीटर पास केले नेम अँड एज. डॉक्युमेंट डॉट राईट करण्यासाठी यूज केलं नेम प्लस इज प्लस. आता याचा अर्थ काय झाला, नेम जे काय पास केलंय ते नेम इथे येणार, तेच नेम आपण इथं प्रिंट करतोय. त्याला इज आपण काय केलं, कॉन्कॅट केलं, प्लस प्लस साइन देऊन. एज पण आला, एजची व्हॅल्यू जी काय आली इथून पास केली ती, आणि त्यानंतर इयर्स ओल्ड. आता इथं आपण बघा, मेन म्हणजे आपण इथं बॉडी मध्ये बघूया. इथे इनपुट टाइप इक्वल टू बटन इथले ऑन क्लिक से हॅलो झारा आणि 7 व्हॅल्यू दिले आणि हे फंक्शन कॉल केले. त्याला दोन पॅरामीटर झारा आणि 7. आता ज्यावेळी आपण हे ऍज अ पॅरामीटर म्हणून पास करतो त्यावेळी नेमची व्हॅल्यू होते झारा आणि हे सेकंड पॅरामीटर पाठवले त्यामुळे एच व्हॅल्यू होती 7. मग इथं आता प्रिंट करताना काय करेल, झारा प्लस झारा इज येणार 7 इयर्स ओल्ड असं आपल्याला आउटपुट दिसेल. बघा, लगेचच आपण याच प्रोग्राम मध्ये चेंज करू. आता इथं आपल्याला फक्त काय करायला लागेल, नेम आणि एज पाठवायला लागेल. आता नेम स्ट्रिंग मध्ये म्हणून इथं आपल्याला सिंगल कोट द्यायला लागेल, कारण की ऑलरेडी आपण इथं डबल कोट यूज केलाय. म्हणून इथं आपण सिंगल कोट देऊ, अमित. इथं एज देऊ 30. ओके, आता तेच आपल्याला इथं पण पास करायला लागणार. आता पहिला आहे नेम कॉमा एज, बरोबर. आता इथं लिहिलं अलर्ट मध्ये नेम, आणि इथं अलर्ट मध्ये डबल कोट मध्ये लिहिलं your age is प्लस आणि इथं एज. ठीक आहे. आता हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करताना आपल्याला सॉरी येस डबल क्लिक केलं, क्लिक करून वेलकम टू जावास्क्रिप्ट अमित, your age is 30. ओके, आता इथं आपल्याला स्पेस पाहिजे तर आपण इथं स्पेस देऊ शकतो. ओके, आता हे दोन्ही पण आपल्याला कॉन्कॅट करता येईल, ते जास्त काही अवघड नाहीये. लेट्स गो टू थिंग. आता रिटर्न टाइम, रिटर्न स्टेटमेंट. रिटर्न स्टेटमेंट काय करतं, फंक्शन रिटर्न करत असतं. म्हणजे फंक्शन मधनं जे काय रिटर्न केलंय ते जिथं कॉल केलंय तिथं ती असाइन करतं. आता एक्झाम्पल बघूया म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. आता इथं बघा काय येतलं, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन गेले, ऑन क्लिक सेकंड फंक्शन कॉल केले पहिल्यांदा, आणि तिथं लिहिलंय व्हॅल्यू कॉल फंक्शन. आता इथं बटन वर क्लिक केल्यावर काय होणार आहे, सेकंड फंक्शन. आता इथं दोन फंक्शन राईट केले, पण त्यामध्ये पहिल्यांदा इथं आपण कॉल कुठले केले, सेकंड फंक्शन. इथं हे कॉल होईल, बरोबर ना. सेकंड फंक्शन मध्ये आपण काय केलंय, व्हेरिएबल रिझल्ट, रिझल्ट इज इक्वल टू
कॉन्कॅनेट काय करतं, म्हणजे आता इथं रिझल्ट काय इथलं कॉन्कॅनेट म्हणून फंक्शन इथं काय केलंय, फंक्शन कॉल केलं. हे त्या फंक्शन मध्ये सेकंड फंक्शन मध्ये हे एक फंक्शन कॉल केलंय आणि त्यामध्ये व्हॅल्यू पास केलाय जरा आणि अली. आता ज्यावेळी इथं आपण फंक्शन कॉल करू त्यावेळी डायरेक्ट कंट्रोल कुठे जाणार आहे, इथं जाणार आहे. इथं त्या फर्स्टची व्हॅल्यू झरा होणार आहे आणि लास्टची व्हॅल्यू अली होणार आहे. तर इथं काय होणार, व्हेरिएबल फुल इज इक्वल टू झरा प्लस अली, म्हणजे झरा अली झालं, बरोबर ना. ती व्हॅल्यू कशाला असं होणार, फुलला. आणि रिटर्न काय म्हणते, फुल. आता हे रिटर्न कुठं होणार, जिथं फंक्शन कॉल केले तिथे, म्हणजे इथं काय येणार, झरा अली असं येणार. त्या रिझल्टला आपण काय केलं, असं केलं आणि डॉक्युमेंट डॉट राईट त्या रिझल्टला केलं. ओके, आता हाच प्रोग्राम आपण बघू शकतो. आता इथं मी से हॅलो अमित आणि माझं सरनेमच दिलं. ओके, आणि इथं नेम आणि लास्ट नेम म्हणून लास्ट म्हणलं, वेलकम अमित. आता इथं आपल्याला काय करायचंय, इथं मला एक फंक्शन कॉल करायचंय. मग आता मी फंक्शन कसं कॉल करणार, इथं मी फुल नेम म्हणलं आणि त्यामध्ये मी पाठवलं नेम आणि लास्ट. ओके, आणि इक्वल टू इथं म्हणलं रिझल्ट आणि डॉक्युमेंट डॉट राईट इथं लिहिलं मी वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट प्लस, इथं स्पेस देऊ जरा, प्लस रिझल्ट. ओके, आता इथं फंक्शन कुठलं कॉल केले, फुल नेम, म्हणून मला इथं फंक्शन राईट करायला लागेल. इथं लिहिलं फंक्शन फुल नेम आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला घेणार आहे नेम आणि लास्ट, तेच आपण इथं घेतलं, नेम आणि लास्ट. ओके, आता इथं आपल्याला काय फक्त कॉन्कॅट करायचं आहे ते, म्हणून मी लिहिलं इथं फुल नावाचं एक व्हेरिएबल घेतलं आणि त्यामध्ये काय केलं, नेम प्लस लास्ट कॉन्कॅट केलं. इथं काय म्हणलं, रिटर्न फुल. ओके, आता याच्यावेळी रिटर्न होईल, तर कुठं रिटर्न होणार, ते इथं होणार, ते रिझल्टला असाइन होईल आणि तो रिझल्ट प्रिंट होईल. बघूया आपल्याला आउटपुट येते का. वेलकम टू जावास्क्रिप्ट अमित जाधव. आता इथं स्पेस येत नाहीये, तो स्पेस कसा द्यायला लागेल आपल्याला, या दोन्हीच्या मध्ये आपण स्पेस देऊ अशी, आली स्पेस. ओके, काय केलं आपण, बघा इथे एक बटन घेतलं, बटनच्या ऑन क्लिक फंक्शन कॉल केलं, कुठलं, से हॅलो नावाचं. से हॅलोला आपण दोन पॅरामीटर पाठवले, नेम आणि लास्ट नेम. तेच नेम आणि लास्ट नेम इथं आलं. तर त्यानंतर रिझल्ट इज इक्वल टू फुल नेम, एक फंक्शन कॉल केला आणि त्याला या दोन आलेल्या व्हॅल्यू पास केल्या. त्याच्यावेळी पास झाल्या त्यावेळी फुल इज इक्वल टू नेम प्लस, तिथं आपण स्पेस साठी दोन्हीमध्ये नेम आणि लास्ट नेम मध्ये स्पेस राहावी यासाठी इथं स्पेस लिहिली आणि ती कॉन्कॅट करण्यासाठी इथं प्लस साइन वापरलं. तर त्याला पुन्हा आपल्याला लास्ट म्हणजे सरनेम पण आपलं कॉन्कॅट करायचं, म्हणून इथं पुन्हा प्लस दिलं. म्हणजे ऍडिशन केलेलं आपण रिटर्न केलं, तर ते रिटर्न झालेली व्हॅल्यू कुठं होणार आहे असाइन, या ठिकाणी ती रिटर्न करायची. जिथं कॉल केलंय तिथं रिटर्न होणार आणि ती व्हॅल्यू असाइन केलेली रिझल्टला असाइन झाली आणि तीच आपण इथं वेलकम टू जावास्क्रिप्टला कॉन्टॅक्ट केली. मग आपल्याला आउटपुट मिळालं वेलकम टू जावास्क्रिप्ट आणि जे नाव आपण इथं पास केलं ते दॅट इज अमित जाधव. अशा पद्धतीने आपण रिटर्न स्टेटमेंट पण यूज करतो. आता एक आणखीन एक आपण सिंपल प्रोग्राम बघूया, ज्यामध्ये आपण ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन अशी 4 बटणं बनवणार आहे आणि त्या 4 बटनावर आपल्याला जे काही फंक्शन आपण कॉल करू तर ती आपल्याला ऍडिशन भेटणार आहे. ठीक आहे, आता इथं मी बटन घेतलं, बटन 1 आणि इथं लिहिलं क्लिक फॉर ऍड. इथं ऑन क्लिक मी ऍड नावाचं फंक्शन कॉल करू
ऍड आणि याच्यामध्ये मी व्हॅल्यू पास केल्या, समजा 10 आणि 20. ओके, आता अशी मला 4 बटन हवे. कंट्रोल सी दिलं, कंट्रोल व्ही, कंट्रोल व्ही, कंट्रोल व्ही. आता इथं ओके, आता प्रत्येकाची आयडी चेंज करायला लागतील. मी बटन 1, बटन 2, बटन 3 आणि बटन 4 केलं. व्हॅल्यू क्लिक फॉर सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, हे डिव्हिजन. ओके, आता इथं व्हॅल्यू ठीक आहे, ह्या आहेत त्या. आता मला काय करायला लागेल, इथं मी फंक्शन लिहिलं, इथं मी ऍड म्हणतो आणि इथं व्हेरिएबल नेम घेतो a,b, रिझल्ट इक्वल टू a प्लस b. आणि इथं म्हणलं ऍडिशन इज आणि तो रिझल्ट. तर हेच फंक्शन मी काय केलं, पुन्हा कॉपी केलं आणि पेस्ट केलं. ऍडच्या जागी मी म्हणलं सबट्रॅक्शन. तसंच फंक्शन कॉल केलं ना आपण, तो फंक्शनची नाव बदलली नाहीत आपण, प्रत्येक वेळी तेच फंक्शन कॉल झालं असतं. ओके, तर इथं आपण सब फंक्शन राईट केलं. ऍडिशनच्या जागी आपण म्हणलं इथं सबट्रॅक्शन. आणि इथं फक्त काय केलं, मायनस केलं. सेव्ह केलं, पुन्हा कॉपी केला हा कोड, पेस्ट केला, फंक्शनला इथं चेंज केलं, MUL म्हणलं. आता इथं फक्त मल्टिप्लिकेशनचं साइन दिलं, इथं सबट्रॅक्शनच्या जागी मल्टिप्लिकेशन घेणं, मल्टिप्लिकेशन इज. त्यानंतर पुन्हा कॉपी केलं, पुन्हा पेस्ट कोड केला, इथं फक्त चेंज केलं DIV, इथं रिझल्ट A डिवाइड बाय B, आणि इथं म्हणलं डिव्हिजन इज. ओके, इथं फंक्शन प्रत्येक ठिकाणी कॉल केलंय. ते बटन एकदम जवळ दिसतील म्हणून मी इथं फक्त टाकतोय and NBSP. कॉपी केलं प्रत्येक ठिकाणी. Addition, subtraction, multiplication and division. ओके, प्रोग्राम एक्झिक्यूट करून बघू आपण. 4 बटन दिले, क्लिक फॉर ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन. क्लिक केलं, ऍडिशन इज 30, -10, 200.5. ओके, हे 4 फंक्शन आपण राईट केले आणि त्यांना पॅरामीटर पास केले आणि आपल्याला रिझल्ट भेटला. ठीक आहे, नेक्स्ट बघूयात आपण. नेक्स्ट वन आहे इव्हेंट. आता इव्हेंट काय, आता आपण बघा बटन क्लिक वर फंक्शन कॉल केलं म्हणजे हा इथं क्लिक ऑन क्लिक इव्हेंट आहे. असे खूप सारे इव्हेंट अवेलेबल आहेत. म्हणजे माउस ओव्हरचा इव्हेंट आहे, पुन्हा पेज लोडचा आहे, पेज अनलोडचा आहे, की प्रेसचा आहे, की रिलीजचा आहे. असे वेगवेगळे इव्हेंट्स असतात. त्या इव्हेंट्सवर आपण काय करू शकतो, फंक्शन कॉल करू शकतो. तर हे जावास्क्रिप्ट मध्ये खूप इव्हेंट युजफुल आहे. तर त्यामध्ये ऑन क्लिकचा इव्हेंट तर आपण बघितलाय. तर ऑन क्लिक आपण फंक्शन कॉल केला, ऑन सबमिट आहे म्हणजे ज्यावेळी फॉर्म सबमिट होतो
काही पण आपण फंक्शन कॉल करू शकतो. आता इथं बघा इनपुट टाईप इक्वल टू सबमिट घेतलं. ओके, आणि इथं फॉर्म ऑन सबमिट म्हणजे ज्यावेळी फॉर्म सर्व्हरकडे सबमिट होईल त्यावेळी फंक्शन कॉल केलं व्हॅलिडेट फंक्शन इथं बघा राईट केले. ओके, तसंच ऑन माऊस ओव्हर आहे म्हणजे ज्यावेळी माऊस त्या आता पर्टिक्युलर बटन वरनं फिरतो तर त्यावेळी किंवा इमेज वरनं फिरतो त्यावेळी आपल्याला फंक्शन कॉल करता येतं. बघा हा पण प्रोग्राम आपल्याला करता येईल. हाच प्रोग्राम कॉपी करतो माऊस ओव्हर आणि माऊस आउट इफेक्ट कळण्यासाठी. तिथं काय घेतलंय डिव घेतलाय. ओके, इथं मी नोटपॅड घेतला, कंट्रोल व्ह्यू केला, सेव्ह फंक्शन माऊस असं मी त्याला नाव दिलं .html. ओके, आता इथं बघा काय केलंय एक डिव घेतलाय त्याच्या माऊस ओव्हरवर ओव्हर फंक्शन कॉल केले, ऑन माऊस आउट फंक्शन कॉल केले. म्हणजे ज्यावेळी त्या डिव वर माऊस असा फिरेल त्यावेळी त्या डिव मध्ये असेल त्यावेळी ओव्हर फंक्शन, आणि मग इथं डॉक्युमेंट डॉट राईट लिहिले माऊस ओव्हर, आणि ज्यावेळी तो माऊस बाहेर जाईल त्यावेळी डॉक्युमेंट डॉट राईट केले माऊस आउट. बघूया आता आपण ह्याचं आउटपुट फंक्शन माऊस. बघा आता इथं तो डिव घेतलाय, ज्यावेळी तिथं जाईल त्यावेळी माऊस ओव्हर आलं, दिस इज इनसाइड द डिव. ओके, आता हा माऊस मी बाहेर घेतला माऊस ओव्हर, पुन्हा तिथं गेलो. ओके, आपल्याला फरक समजण्यासाठी आपण असं करूया, अजून एक डिव घेऊया. आणि ते इथं डिव घेतला आणि त्याच्यामध्ये पण एक h2 टाईप लिहिला. इनसाइडच्या जागी आउटसाइड म्हणलं. ओके, आता इथं हे आलं, पेज क्लिअर करतोय तो त्यामुळे तो इफेक्ट दिसत नाही आपल्याला. ओके, ऍक्च्युली पूर्ण मोठा डिव घेतोय त्यामुळे हा प्रोग्राम आपल्याला दिस इज आउट माऊस ओव्हरच दाखवतोय, माऊस आउट कॉलच होत नाही फंक्शन, कारण की ते कारण की माऊस ओव्हर ज्यावेळी त्याला समजतंय त्यानंतरच त्याला माऊस आउट समजेल, पण त्यावेळी आपलं पेज रिफ्रेश झालेलं असतं त्यामुळे त्याला बाहेर गेल्यानंतरही माऊस आउट समजत नाही. ओके, ठीक आहे, माऊस ओव्हर समजलं तुम्हाला. अशा पद्धतीने आपण फंक्शन कॉल करू शकतो. अगदीच बघायचं तर ऍट अ टाइम आपण दोन्ही करू शकत नाही. आता इथं बघा फक्त आपण माऊस आउट बघू.
माऊस आउट हे बाहेर गेल्यानंतर. या डिवच्या आतमध्ये आता आपण डिवच्या बाहेर गेले की माऊस आउट कॉल होईल. बरोबर, या माऊस आउट इफेक्ट आहे. आणि माऊस इन बघायचं असेल तर फक्त इथं आउटच्या जागी ओव्हर कॉल करा आणि आउटसाइडच्या जागी इनसाइड लिहा. सेव्ह करा आणि रिफ्रेश करा. बरोबर आलं. ओके, हे माउस ओव्हर इफेक्ट आहे. त्यानंतर नेक्स्ट बघा, हे एवढे इव्हेंट्स आपल्याला अवेलेबल आहेत. ऑन बिफोर प्रिंट, ऑन ब्लर, ऑन कॅन प्ले थ्रू, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन ड्रॅग, एवढे खूप सारे आपल्याला हवं त्यातला आपण इव्हेंट यूज करू शकतो आणि त्यावर पर्टिक्युलर फंक्शन कॉल करू शकतो. ओके, ओके. आता सेशन आणि कुकीज आहे आपल्या सिलेबसला. जावास्क्रिप्ट मध्ये आपल्याला इथं फंक्शन झालं. जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बघायचे. हा, कुकीज आहे आपल्याला सिलेबस मध्ये. ठीक आहे, कुकीज पण बघूया आणि नंतर मग आपण कुकीज नंतर काय सिलेबस आपल्याला. ठीक आहे, कुकीज बघूया आणि मग थांबू आपण. आता कुकीज काय, वेब ब्राउझर अँड सर्व्हर युजेस HTTP प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेटेड. HTTP is stateless protocol, but commercial website it is required to maintain the session information among the different pages. For example, one user registration ends after completing many pages, but how to maintain user session information across the web pages? In many situations, using cookies the most efficient method of remembering and tracking the preference and commission. आता कुकीज कशाला लागतं तर आपल्याला HTTP जो प्रोटोकॉल आहे तो सेशन लेस प्रोटोकॉल आहे. तो आता रजिस्ट्रेशन फॉर्म आहे तो एकाच पेजवर कम्प्लीट होत नाही, 3-4 पेजेसवर राहतात. मग ते प्रत्येक पेजवर त्याचा युजर आयडी आपण कसं काय हे ठेवायचा, रिमेंबर ठेवायचा, तर त्यासाठी आपण कुकीज यूज करतो. आता कुकीज मध्ये काही आपल्याला हे दिलेत, व्हेरिएबल्स दिलेत की ज्यामध्ये आपण यूज करून कुकीज स्टोअर करू शकतो. तर your server sends some data to the visitor browser in the form of cookies. The browser may accept the cookie if it does, it stored plain text record on the visitor hard drive. Now when the visitor arrives at another page, आता सगळ्यात सिंपल एक्झाम्पल म्हणजे बघा, ज्यावेळी तुम्ही लॉग इन करता तर तुम्हाला युजर आयडी आणि पासवर्ड विचारला जातो. तो समजा युजर आयडी तुम्ही करेक्ट टाकला, तुम्ही नवीन पेजला रिडायरेक्ट होता आणि तिथं जो तुम्ही आयडी टाकलाय ते आपल्याला नेक्स्ट पेजवर दिसतं, वेलकम आणि त्या युजरचं नाव. तर इथं कुकीजचा यूज होतो. आता कुकीजच्या व्हेरिएबल्स कुठले बघा, पहिला एक्सपायर्स आहे म्हणजे कुकी कधी एक्सपायर होणार, आणि ही जी काही कुकीज मध्ये जो काही डेटा स्टोअर होतो तो आपल्या हार्ड ड्राईव्ह वर स्टोअर होतो. ओके, त्यानंतर डोमेन नेम द्यायचा आहे, साईटचं पाथ कशासाठी यूज केला जातो तर the path to the directory of the web page that set the cookie. This may be blank if you want to retrieve the cookie from the directory or page. तर कुकीचा म्हणजे कुठं सेट करायचे तर तो पाथ आपण इथं सेट करतो. Secure, if this field contains secure, then the cookie may only be retrieved with secure server. If this field is blank, then no such restriction. आपल्याला जर कुकीजचा डेटा सिक्युअर ठेवायचा आहे तर आपण सिक्युअर वर्ड यूज करतो. आणि नेम व्हॅल्यू कुकी हे की व्हॅल्यू पेअर मध्ये आहे, म्हणजे आता समजा नेम अमी, दॅट इज द की व्हॅल्यू. आता एक्झाम्पल बघूया म्हणजे तुम्हाला क्लिअर होऊन जाईल. आता बघा इथं कुकी व्हॅल्यू एस्केप डॉक्युमेंट माय फॉर्म डॉट कस्टमर डॉट व्हॅल्यू. इथं बघा, इथं बघूया आपण इथं फंक्शनल डायरेक्ट राईट केले. इथं आपण एक फॉर्म घेतला माय फॉर्म नावाचा. ओके, आणि त्यानंतर
त्याच्यावर आपण एक टेक्स्ट बॉक्स घेतला, त्याचं नेम आहे कस्टमर, आणि एक बटन घेतला आणि बटनवर व्हॅल्यू दिली सेट कुकी, आणि ऑन क्लिक आपण फंक्शन कॉल केलं कुठलं राईट कुकी. तर राईट कुकी ज्यावेळी कॉल होईल त्यावेळी कॉल इथलं फंक्शन एक्झिक्यूट होईल. इफ डॉक्युमेंट डॉट माय फॉर्म डॉट कस्टमर डॉट व्हॅल्यू इज इक्वल टू ब्लँक, म्हणजे इथं जर काही व्हॅल्यू एंटर केली नसेल तर काय एंटर आपण मेसेज येणार एंटर सम व्हॅल्यू आणि रिटर्न. आता हे रिटर्न कुठं होणार, इथंच रिटर्न होणार मेसेज देऊन. ओके, त्यानंतर काय केलंय बघा, कुकी व्हॅल्यू इज इक्वल टू एस्केप डॉक्युमेंट डॉट माय कस्टमर डॉट व्हॅल्यू डॉक्युमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू नेम प्लस कुकी व्हॅल्यू डॉक्युमेंट डॉट राईट सेटिंग कुकीज. आता इथं काय केलंय बघा, आता इथं फंक्शन कॉल केलं राईट कुकी म्हणून, तर ते फंक्शन कुठं रिटर्न करणार, जर ब्लँक असेल पहिल्यांदा त्यांनी चेक केलं ब्लँक आहे का, ब्लँक जर असेल तर एरर मेसेज केला की एंटर सम व्हॅल्यू, पण जर ब्लँक नसेल तर काय होणार आहे, इथं जी काय टेक्स्ट बॉक्स मधली व्हॅल्यू दिली आहे आता ही कशी आपल्याला गेट होणार, डॉक्युमेंट डॉट माय फॉर्म, इथं फॉर्मचं नेम डॉट कस्टमर काय तर या फॉर्म मधल्या टेक्स्ट बॉक्सचं नाव डॉट व्हॅल्यू, ती जे त्यामध्ये जी काय व्हॅल्यू आहे म्हणजे या टेक्स्ट बॉक्स मध्ये जी काय व्हॅल्यू दिली आहे तर ती काय केली आपण कुकी व्हॅल्यू म्हणून सेट केली. ठीक आहे, आता डॉक्युमेंट डॉट कुकी याचे तू काय केले नेम व्हॅल्यू पेअर मध्ये आपण करतो, हा काय झाला की झाला, आणि त्याला आपण जी काही इथं टेक्स्ट बॉक्स मध्ये दिली ती व्हॅल्यू असाइन होणार. आणि नेक्स्ट आपण काय केलंय ती प्रिंट केले. ओके, आपण प्रोग्राम एक्झिक्यूट करून बघूया. पुन्हा काही प्रॉब्लेम असेल डाऊट असेल काय वेगळे एक्झाम्पल्स पाहिजे असतील तरी सांगा तुम्ही, आपण ते आपण इथं आपल्या प्रोग्रामच्या टाइमला घेत जाऊ. ओके, आता आपण आउटपुट चेक करूया. नाव दिलं कुकी डॉट HTML, पहिला एक्झिक्यूट होते का चेक करू. ओके, आता इथं डायरेक्ट आपण सेट कुकीवर जर केलं तर इथं आलं एंटर सम व्हॅल्यू, इथं मी दिलं ABC आणि सेट कुकी, तर कुकी सेट झाल्या आणि त्या प्रिंट केल्या. आता इथं काय होते बघा, पहिल्यांदा जेव्हा आपण फंक्शन कॉल करतोय राईट कुकी तर काय तो चेक करतो की फक्त ब्लँक आहे का, डॉक्युमेंट डॉट माय फॉर्म डॉट कस्टमर डॉट व्हॅल्यू हा टेक्स्ट बॉक्स मधली व्हॅल्यू चेक हे करतो, तिथं व्हॅल्यू घेतली जाते. आता डॉक्युमेंट डॉट माय फॉर्म डॉट कस्टमर यामध्ये काय असणार आहे, त्या टेक्स्ट बॉक्स मधली एंटर केली व्हॅल्यू, जर ती एंटर केली काहीच एंटर केले नसेल तर ही व्हॅल्यू काय असणार आहे ब्लँक असणार आहे. जर ती ब्लँक असली तर आपण ऑलरेडी दिलाय एंटर सम व्हॅल्यू. आणि ज्यावेळी आता इथं फंक्शन मध्ये हे फंक्शन इथं क्लोज झालंय, त्यामुळं जर ती व्हॅल्यू ब्लँक नसेल म्हणजे युजरनं काहीतरी टेक्स्ट बॉक्स मध्ये एंटर केलं असेल तर ती व्हॅल्यू काय केली आपण कुकीला असाइन केली. आता इथं एस्केप काय म्हणले बघा, सेमिकोलन सेमिकोलन, त्यामध्ये समजा कोणी जर नाव टाकताना हे जर काय यूज केलं तर ते घ्यायचं नाहीये, फक्त नेमच घ्यायचंय आणि ते आपण कशाला घाला कुकी व्हॅल्यूला असाइन. आणि डॉक्युमेंट डॉट कुकी आपण हे कशासाठी स्टोअर करण्यासाठी वापरतो की व्हॅल्यू पेअर. की व्हॅल्यू पेअर मध्ये आपण आता ही दिली की नेम इज इक्वल टू आणि त्याला असाइन केली कुकी व्हॅल्यू, आणि नंतर मग काय केलं आपण जी स्टोअर झाली ती व्हॅल्यू डिस्प्ले करण्यासाठी पुन्हा डॉक्युमेंट डॉट राईट यूज केलं, सेटिंग कुकी नेम इज इक्वल टू कुकी व्हॅल्यू. ठीक आहे, समजलं हे तुम्हाला, काय एवढा अवघड नाहीये. व्हॅल्यू आपल्याला कुकी व्हॅल्यू मध्ये भेटते. पुढे काय बघूया, त्यानंतर रीडिंग कुकीज जस्ट सिंपल ॲज अ रायटिंग वन. आता आपण काय केलं कुकी मध्ये राईट केलं, आता ती आपल्याला काय करायची ऍक्सेस करायची. आता बघा इथं
डायरेक्ट प्रोग्रामच बघू आपण. इथं बटन एक घेतलंय, त्या बटनवर जी कुकी मध्ये व्हॅल्यू स्टोअर केली ती आपल्याला काय करायचे, गेट करायचे. बटनवर लिहिलं आपण गेट कुकी आणि फंक्शन कॉल केलं रीड कुकी. आता रीड कुकी मध्ये काय घेतलंय, ऑल कुकीज आपण एका व्हेरिएबल मध्ये घेतल्या डॉक्युमेंट डॉट कुकी मधल्या, आणि डॉक्युमेंट डॉट राईट आणि ते काय केलं, ऑल कुकीज राईट केलं. त्यानंतर काय केलंय, आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला सिंगल कुकीज भेटेल कारण की आपण सिंगलच व्हॅल्यू घेतली. जर आपल्याला अरे यूज करायचं, कुकिंग अरे ऑल कुकीज डॉट स्प्लिट आणि सेमिकोलन, जे काय त्या सगळ्या कुकीज ज्या आहेत त्या प्रत्येक कुकीज मधली व्हॅल्यू विथ सेमिकोलन आपल्याला हे करायचे, डिस्प्ले करायचे. व्हेरिएबल आय इक्वल टू 0, आय लेस दॅन कुकी अरे डॉट लेन आय प्लस प्लस आणि नेम, आणि त्यापासून स्प्लिट केलं इज इक्वल टू हे पहिल्या पोझिशनला म्हणजे 0th इंडेक्सला, आणि व्हॅल्यू ही 1 फर्स्ट इंडेक्सला. डॉक्युमेंट डॉट राईट इज नेम अँड व्हॅल्यू इज व्हॅल्यू. ओके, तर असं अरे यूज करून आपण स्प्लिट केलं. स्प्लिट मुळे काय आलं की प्रत्येक की आणि व्हॅल्यू काय झाली, सेपरेट सेपरेट झाली. नेक्स्ट, कुकीला आपल्याला एक्सपायरी डेट पण सेट करता येते. किती टाइम आपल्याला हे करायचं. आता इथं बघा, इथं ऑन क्लिक आपण राईट कुकी नावाचं फंक्शन कॉल केलं, आजची डेट घेतली, न्यू डेट. डेट फंक्शन मधनं आपल्याला टुडेज डेट मिळते. त्यानंतर काय केलं, नाऊ डॉट सेट मंथ, नाऊ डॉट गेट मंथ प्लस 1. आत्ताच्या मंथ मध्ये नाऊ काय करतं, तर नाऊ मध्ये आजची डेट आहे, तर त्याचा मंथ आपल्याला मिळाला. आता कुठला मंथ आहे, नोव्हेंबर, राईट. त्यामध्ये प्लस 1 काय केलं, ऍड केला, म्हणजे काय आला, डिसेंबर. कुकी व्हॅल्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स, आपल्याला इथं जो टेक्स्ट बॉक्स घेतला त्यातली व्हॅल्यू मिळाली. नेक्स्ट, डॉक्युमेंट डॉट राईट नेम इज इक्वल टू कुकी व्हॅल्यू, आणि एक्सपायर कधी होणार, नाऊ डॉट टू यूटी सी स्ट्रिंग केली आणि नंतर काय केली, ती एक्सपायर केली. आणि डॉक्युमेंट डॉट राईट लिहिलं सेटिंग कुकीज आणि नेम आणि कुकीज व्हॅल्यू. तर याचा आता आपण काय करणार आहे, त्याला एक्सपायरी टाइम दिले. एक्सपायरी टाइम मुळे काय होतं, ज्या आपण कुकी पर्टिक्युलर टाइम नंतर काय होते, एक्सपायर होते. म्हणजे आता आपण जो काही डेटा स्टोअर करतोय, तो स्टोअर केलेला डेटा ज्यावेळी ते ऍप्लिकेशन क्लोज करू काही तो कुकी क्लिअर होणारच आहे. पण काही काही वेळी आपल्याला काय करायचंय, त्या पर्टिक्युलर टाइम नंतर जर क्लिअर करायचं असेल तर आपण एक्सपायरी यूज करू शकतो. आता डिलीटिंग कुकी काय करतं, तर ज्या काही कुकी स्टोअर आहेत ते कुकी क्लिअर करतं. त्यासाठी आपण काय यूज केलंय बघा, इथं आपण कुकी घेतल्या की एक्सपायर झाल्यानंतर सेट कुकीचं आपण इथं फंक्शन कॉल केलं, राईट कुकी, सॉरी. हे फंक्शन ज्यावेळी कॉल होईल त्यावेळी नाऊ डॉट सेट मंथ, नाऊ डॉट गेट मंथ -1. ओके, -1 केलं इथं. आणि कुकी व्हॅल्यू ही कस्टमर मध्ये इथं जी काय टेक्स्ट बॉक्स मध्ये दिली ती व्हॅल्यू, नेम इक्वल टू आपल्याला मिळालं, एक्सपायर किती आहे ते मिळालं, आणि सेट कुकी नेम आपण त्या कुकीतली व्हॅल्यू स्टोअर केली इन द फॉर्म ऑफ नेम. हा झाला की, आणि ही झाली त्याची व्हॅल्यू जी काय टेक्स्ट बॉक्स मधनं आली ती. ओके, आता इथं आपण कुकीज समजून घेतलंय. तर मला वाटतं तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तर आपण प्रॅक्टिकलच्या वेळी आणखी क्लिअर करू. आपल्या इथं प्रॅक्टिकल सेशन पण सगळ्याचे होणार आहे. आता आपल्याला नेक्स्ट सिलेबस मध्ये काय, हे ऑब्जेक्ट्स आहेत, हे ऑब्जेक्ट सगळे आपल्याला बघायचे, ते आपल्या एका लेक्चर मध्ये होऊन जातील. लास्टला राहील आपलं ते फॉर्म व्हॅलिडेशन. ठीक आहे, मग आपलं जावास्क्रिप्ट पण कम्प्लीट होईल. तुम्हाला आतापर्यंत काय डाऊट असेल तर एवढ्या ह्याच्यामध्ये तर विचारा. ओके, आपण सेशन ओव्हर करतो. थँक्यू फॉर वॉचिंग.